السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیم الصلاۃ لذکری، صدق اللہ العظیم۔ معزز مکرم سامعین کرام، آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ تعالی نماز کے حوالے سے پہلی صف کی فضیلت کیا ہے، اس سلسلے میں ہم تھوڑا سا احادیث کی روشنی میں کچھ عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آج جو حدیث مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جماعت کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اور جان چکے ہیں کہ انفرادی نماز پڑھنے کے مقابلے میں، یعنی تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ مگر باجماعت نماز میں پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت اور اجر و ثواب اس کے علاوہ ہے۔ اتنا اجر و ثواب کہ امام الانبیاء، نبی آخر الزمان، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان پڑھنے میں اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا اجر و ثواب اور اس پر ملنے والا صلہ یعنی بدلہ کیا ہے، تو اذان دینے کے لیے اور پہلی صف میں نماز ادا کرنے کے لیے لوگ آپس میں دوڑ لگائیں اور قرآن اندازی سے فیصلہ کرنا پڑے۔ یعنی اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کتنا ثواب ہے تو پھر لوگ آپس میں دوڑتے ہوئے جائیں اور قرآن اندازی لگانی پڑے کہ اب قرآن اندازی کریں، جس کا نمبر آئے وہ پہلی صف میں بیٹھے۔ اس حدیث مبارکہ سے پہلی صف کے جو فضائل ہیں اور جو فضیلت ہے اس کا واضح بیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف چلتے، یعنی سرکار صفوں کے درمیان چلتے، ہمارے سینے اور کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے کہ آگے پیچھے مت ہو، یعنی صفوں میں بیٹھو تو بالکل سیدھے بیٹھو، ورنہ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف آ جائے گا۔ یعنی اگر صفیں ٹیڑھی ہوں گی تو دلوں میں بھی اختلاف آ جائے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاولی، بے شک اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں پہلی صف والوں کے لیے۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے پہلی صف میں آنے کا کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، پہلی صفوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ترغیب ہی نہیں دلائی، بلکہ پہلی صفوں سے پیچھے رہنے والوں کے لیے آپ نے وعید بھی سنائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال قوم
यतअख़्ख़रून अन अस्सफ़्फ़िल अव्वल हत्ता युअख़्ख़िरुहुमुल्लाहु फ़िन्नार। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग पहली सफ़ से पीछे रहते हैं और पीछे रहते रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम में भी सबसे पीछे यानी निचले वाले दर्जे में डालेगा। इससे भी पता चलता है कि पहली सफ़ का मकाम व मर्तबा कितना है और इसको छोड़ना उसमें कितना नुकसान है। लेकिन पहली सफ़ में जगह पाने के लिए दूसरों को तकलीफ़ देना और ज़बरदस्ती घुस जाना ये भी मुनासिब नहीं है और ये नाजायज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरक अस्सफ़्फ़ल अव्वला मखाफ़ता अन युज़िया अहदन अदअफ़ल्लाहु लहु अजर अस्सफ़्फ़िल अव्वल। सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस खौफ से कि पहली सफ़ को छोड़ दे कि उसकी वजह से किसी को तकलीफ़ न हो, तो अल्लाह ताला उसे पहली सफ़ से दुगना सवाब अता फरमाएगा। यानी अगर पहली सफ़ मुकम्मल हो गई है तो ये नहीं है कि अब आप ज़बरदस्ती दो बंदों के दरमियान घुस कर के बैठ जाएं, नहीं, बल्कि अगर बंदे मोमिन देख रहा है कि पहली सफ़ मुकम्मल हो गई है, अब अगर मैं बैठूंगा तो किसी को तकलीफ़ होगी, ये छोड़ के अगर वो दूसरी में बैठता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे भी इन्नमल आमालु बिन्नियात के तहत अज्र व सवाब अता फरमाएगा। हज़रात गिरामी, इसी तरह जमात के दौरान सफ़ों को सीधा रखने और सफ़ों के दरमियान खला जो होता है, गैप जो होता है, उसको पूर करने की बड़ी फ़जीलत बयान हुई है। हज़रत जाबिर इब्न समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, यानी सरकार तशरीफ़ लाए, तो हम लोग अलग अलग हलके बनाए हुए बैठे थे, दो बंदे इधर दो बंदे उधर, इस तरह से बैठे हुए थे। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, अपने सहाबा से सरकार ने फरमाया, ऐसी सफ़ें क्यों नहीं बनाते जैसी फ़रिश्ते अपने रब के सामने बनाते हैं। हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़रिश्ते अपने रब के सामने कैसी सफ़ें बनाते हैं? तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यतिम्मून अस्सफ़्फ़ल अव्वला व यतरस्सौन फ़िस्सफ़, यानी अगली सफ़ें पूरी करते हैं और सफ़ों में मिल कर के खड़े होते हैं, यानी अगली सफ़ में बैठ जाते हैं, लाइन से बैठते हैं, फिर ज़िक्र अस्कार करते हैं। इसका मतलब है कि मस्जिद में अलग अलग हलके बना कर के बैठना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं था। आपकी तालीम यह है कि मस्जिद में आते ही सफ़े बना कर के बैठ जाएं और ज़िक्र व अस्कार में मसरूफ़ रहें। एक और हदीस पाक में सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफ़ें सीधी रखो, कंधों से कंधे मिला कर के खड़े हो और शैतान के लिए कुशादगियाँ यानी जगह न छोड़ो। सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन वसल सफ़्फ़म वसलहुल्लाहु वमन क़तअ सफ़्फ़न क़तअहुल्लाह। जो सफ़ों को मिलाए अल्लाह ताला उसे मिलाए और जो सफ़ों को तोड़े अल्लाह ताला उसे तोड़े। नमाज की हिकमतें ही यही हैं कि बंदे मोमिन सफ़ों में आके जब बैठते हैं तो एक दूसरे के दिल मिल जाते हैं और एक दूसरे से मोहब्बतें पैदा होती हैं। जब कोई नहीं होता तो फिर बैठने वाला उसके बारे में मालूमात हासिल करता है, मोहब्बतों में इजाफ़ा होता है। सफ़ों को दुरुस्त रखना, सफ़ों के साथ रहना और सफ़ों में बैठ कर के ज़िक्र व अस्कार करना, ये फ़जीलत है। सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान फ़ैज़ तर्जुमान से ये फ़जीलतें बयान की गई हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि जब भी मस्जिद में आएँ तो सफ़ों में बैठ जाएँ, पहली सफ़ को मुकम्मल कर लें
پھر دوسری صف کو مکمل کریں۔ اس طریقے سے صفیں بنا کر کے بیٹھتے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بیان کیا گیا اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور آج کی اس محفل کا ثواب جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کی ارواحوں کو عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔